दर्शक बंधु आज आम श्रावण मासरे देवदेव महादेव पूजा एवं तांकर पूजार संपूर्ण विधि तात्पर्य महत्व एवं पूजार मंत्र पूजार आवश्यक सामग्री सहित सबु विषय आज आम सब विशद भाव आपण सम्मुखें आलोचना करने को जाऊँ 2024 मसीहा श्रावण सोमवार 30 जुलाई रु 28 अगस्त पर्यंत पड़ो प्रथम श्रावण सोमवार 3 अगस्त 2024 सोमवार द्वितीय श्रावण सोमवार 10 अगस्त 2024 तृतीय श्रावण सोमवार 17 अगस्त 2024 चतुर्थ श्रावण सोमवार 24 अगस्त 2024 श्रावण सोमवार शिव पूजार लाभ दुर्बल किंबा पीड़ित चंद्र अशुभ प्रभाव को कमेबारे सहायक होगा विशेषकर शनि राहु केतु तो अशुभ ग्रह संयोग तत्सहित मानसिक चाप चिंता द्वंद्व एवं अनिद्रा मुक्ति दे मानसिक स्थिरता एवं मानसिक विश्वास वृद्धि करता विवाह विलंब को दूर करी योग्य जीवन साथी प्राप्ति सहायक होता है दाम्पत्य जीवन में सुख शांति समृद्धि एवं संपर्क रे सामंजस्य बढ़ी था संतान सुख प्राप्ति आशीर्वाद मिले बोली शिव पूजा आवश्यकता मना जाए शनि राहु केतु महादशा किंवा अंतर्दशार अशुभ प्रभाव को कमई बाधा और विलंब को ह्रास करिबारे शिव पूजा अत्यंत सहायक होता है कालदोष सर्पर प्रभाव को संपूर्ण कमई जीवन समस्त बाधा विघ्न को दूर करे शिवंकर कृपा प्राप्ति सहायक जमी बाड़ी संपत्ति एवं उत्तराधिकार संबंधी विवाद समाधान में सहायक हुए आध्यात्मिक उन्नति आंतरिक शांति उच्च चेतना सह संयोग को दृढ़ करिथाए व्यवसाय आर्थिक स्थिति समस्त कार्य सफलता शांति और समृद्धि आनी थाए श्रावण मासरे एक मास धरी भगवान शिवंकर यही पवित्र उपासना दैवी आशीर्वाद प्रदान करे एवं जीवन समस्त बाधा विघ्न संकट को दूर करिथाए तत्सहित सकारात्मकता उन्नति विजय सिद्धि एवं सफलतार पथ को प्रशस्त करिथाए श्रावण मासरे पड़ुवा सोमवार गुड़ी को बहुत पवित्र बोली मना जाए कारण सोमवार भगवान शिवंकर प्रिय बार बोली विश्वास रही यही मासरे अनेक भक्त श्रावण सोमवार व्रत मध्य पालन करती उपवास पूजा एवं भक्ति भाव मध्य भगवान शिवंकर आध्यात्मिक संपर्क को दृढ़ करिवार एई व्रतर मुख्य उद्देश्य अटे आसंतु जानिबा एई व्रत को आमे काहेकि पालन करिबा सुख शांति और समृद्धि जीवन यापन पई भगवान शिवंकर आशीर्वाद प्राप्त करिबाटा अत्यंत आवश्यक रही भल जीवन साथी प्राप्तिर कामना विशेषकर अविवाहित महिला माने एई व्रत को अधिक पालन करथांती मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति पई श्रावण मासरे उपवास करिबारे कि नहीं आसंतु आमे वर्तमान आलोचना करिबा आज्ञा हाँ अनेक भक्त श्रावण मासरे श्रावण सोमवार व्रत पालन करती केतेक भक्त केवल फल क्षीर सेवन करती आउ केतेक भक्त दिन को थरे सात्विक शाकाहारी भोजन करती किछि भक्त निर्जला व्रत मध्य पालन करती तेबे उपवास किंबा निर्जला व्रत करिबा बाध्यतामूलक नुहे भगवान शिव भक्तों भक्ति निष्ठा एवं शुद्ध भावना को अधिक महत्व एवं गुरुत्व प्रदान करते उपवास रे आपण माने कोन खाई परिबे फल तथा कदली अमृतभंडा इत्यादि दुग्धजात द्रव्य दही घोल दही पनीर छेना इत्यादि साबुदाना रामदाना इत्यादि एवं मीठा चीनी आलू एवं आलू संधा लुण बा रॉक सल्ट जहाँ आम उपवास रे कौन खाइबा उचित नुहे आमिष खाद्य मद्यपान प्याज रसुण साधारण लुण केवल संधा लुण को व्यवहार करें धान डाली चाउल गहम प्रोसेस एवं अधिक तेल रे भजा खाद्य अनेक भक्त यही समय बाहर बजार खाद्य खाइबा को वर्जन करथांती यह शरीर मन पवित्रता बजाय रखा सह प्रकृति सह निजक जोड़वा
ଏକ ଉପାୟ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ପୂଜା କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ପରିଷ୍କାର ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଦୁଧ, ଦହି, ଘିଅ, ମହୁ, ମିଶ୍ରି, ବେଲପତ୍ର, ଚିନି, ତାଜା ଫୁଲ, ଧଳା ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଭସ୍ମ ବିଭୂତି, ଅଖଣ୍ଡ ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ, କସ୍ତୁରୀ, ଗୋରଚନା, କେଶର, ଗୋଲାପ ଜଳ, ତ୍ରିବେଣୀ ଜଳ, ପଇତା, ଧୂପକାଠି, ତେଲ ଅଥବା ଘିଅର ଦୀପ, ଫଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ, ନଡ଼ିଆ ବା ଶ୍ରୀଫଳ, ଶୁଖିଲା ଫଳ ଏବଂ ବାଦାମ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହୋଇପାରେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ବି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ କପୁର ଆରତି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। ସୋମବାର ବ୍ରତ କିପରି ଭାବେ ପାଳନ କରିବେ? ଏହି ବ୍ରତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ନୁହେଁ, କେବଳ ଭକ୍ତି, ନିୟମ, ନିଷ୍ଠା ସହ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଶଯ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଳ 4ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶଯ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ କରି ପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଧଳା କିମ୍ବା ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଅଧିକ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ପୂଜା ସ୍ଥାନ ସଫା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ଘର କିମ୍ବା ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ପରିଷ୍କାର, ବିଶେଷ କରି ଧଳା କିମ୍ବା ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଶାନ୍ତ ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଫୁଲରେ ସଜା ଯାଇଥିବା ଏକ ପରିଷ୍କାର ବେଦୀ ଉପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଶିବଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ବି ରଖିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂଜାରେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ପାଠ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, ଓಂ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୁକमिव ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟ ମାମୃତାତ୍ ଓಂ। ଆଳତି, कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तापर आसନ୍ତୁ महादेवଙ୍କର गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तापरे पुष्पांजलि, स्नातपत्य सुकाले नाहुतम पूजार्थम बागरित बोधर खंडबिल्ली दलानि नानिता पद्मवाला सरसी विकेचिता केंद्रे ख्यातमेव पराध शिव शिव हो श्री महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय नमो। यापर आपण पूजा करिया पूर्व दीप जलांतु, धूप जलांतु, घीओ किंवा तेलर धूप जलाई पारिबे। धूपकाठी को प्रज्वलित करंतु एवं यह अज्ञान अंधकार को दूर करी घरे दिव्य शक्ति आगमन प्रतीक होता है। अभिषेक करंतु। शिव पूजार सबुठार मुख्य अंश होउछि अभिषेक। प्रत्येक सामग्री अर्पण करने समय उपरोक्त मंत्र को आपण पाठ करें। तत्सहित ओम नमः शिवाय मंत्र जप कर पूजा आरंभ करने पूर्व जो सामग्री गुड़िक आप संग्रह करते सेगुड़ी आप महादेव शिवलिंग ढाली पारे। तत्सहित आपण जल, गंगा जल, त्रिवेणी जल, दूध, दही, घी, महू, चीनी, कस्तूरी, कर्पूर, केशर, गोरचना, बेलपत्र ये सब जिनस आप शिवलिंग को स्नान करांतु एवं ए सब जिनिस तापरे तांको ऊपर आपण शिवलिंग ऊपर ढाळंतु। तत्सहित आपण आउ मध्य अधिक किछि शिव महादेव पाखरु आशा करथिले एई सब वर्तमान आम आलोचना करिबा जे आपण महादेव को ऊपर कोन कोन जिनिस आपण शिवलिंग ऊपर समर्पण करिवे। अर्थात सोमवार दिन शिवंक ऊपर पंचा दूध अर्पण कले चंद्रमा मजबूत। मंगलवार दिन ग्रह शांति शिवलिंग उपरे महू एवं मसूर डाली चढ़ातु। एथिरे मंगल ग्रह शांत एवं समस्त कार्य सिद्ध हो। बुधवार दिन शिवलिंग उपरे बेलपत्र मुग अर्पण करी बुध ग्रह रक्षा पाई परिबे एवं एथिरे बुध ग्रह शांत हुअन्ति। गुरुवार दिन शिवलिंग उपरे आखुरस सोला डाली अर्पण कले जीवन सुखम होइଥାଏ। शिव प्रसन्न होइଥାନ୍ତି। ग्रह दशा ठीक ठाक चले। शुक्रवार दिन गोलाप जल चंदन पानी अर्पण कले शुक्रदेव मजबूत होती एवं
ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ କଳା ଖସା, କୋଳଥ ଡାଲି, ବିରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଶନି, ରାହୁ, କେତୁଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ସଫା ଜଳ, ଚାଉଳ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଦବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଜବୁତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତର ମନୋବାଞ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହି ଅର୍ପଣ ଗୁଡିକ ପବିତ୍ରତା, ଭକ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ପୋଷଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ବେଲପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢାନ୍ତୁ। ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ସତେଜ ବେଲପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବେଲପତ୍ର ଚିକ୍କଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଉପରକୁ ରଖି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଆପଣ ଶିବ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ଶିବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବି ପାଠ କରିପାରିବେ। ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ: ପଇତା, ଚନ୍ଦନ, ଭସ୍ମ ବା ବିଭୂତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଚାଉଳ। ସାଧାରଣତଃ ଶିବ ପୂଜାରେ ବା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ, ମିଠା ବା ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାତ୍ବିକ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷୀରି ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅର୍ପଣର ପରିମାଣ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଜପ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ବା ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର, 21 ଥର, 54 ଥର, 108 ଥର, 500, 400, 1008 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ତୋତ୍ର ଗୁଡିକର ଜପ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଏକାଗ୍ରତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ କପୁର ଜଳାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଆରତି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାନ୍ତୁ, ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିଭାବର ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଶିବଙ୍କର ଆରତି ଗାନ କରନ୍ତୁ। ଆରତି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସନ୍ତୁ। ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ମନକୁ ଧୀର, ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ମହତ୍ଵ କଣ। ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ମାସ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପବାସ, ଜପ, ତପ, ଦାନ, ସତ୍କର୍ମ ଫଳ ଅଧିକ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଦୟା ଓ ସେବା ଭାବକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ଅଟେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବର୍ଷା ଋତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟକୁ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତାରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ନିଜ ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରକୃତି ସବୁଜିମା ଏବଂ ସତେଜତାରେ ଭରିଥାଏ। ବର୍ଷା, ଫଳ, ଫୁଲ ଏବଂ ପ୍ରବାହମାନ ନଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିବା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ପୂଜାରେ ତାଜା ଫୁଲ, ଫଳ, ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜଳର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରାବଣ 4ଟି ସୋମବାର ଏହିପରି ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିବ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୈବିକ ଏବଂ ଭୌତିକ କଷ୍ଟରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 4 ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ଜାତକର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ହଳାହଳ ବିଷ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା। ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେହି ବିଷକୁ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଧାରଣ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଅଚେତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କ ଶରୀରର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଅଗ୍ନିର ଦାହକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ବିଷର ଦାହକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୀତଳ ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ। ପରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଦେବଗଣ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବଙ୍କର ଅଭିଷେକ କଲେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ପରମ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ବରଦାନ ଦେଲେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ
ମୋର ପୂଜା କରିବ ତାହାକୁ ସଂସାର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଭଳି ଧାର୍ମିକ ମହାଦେବ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।